सानो भाई काबुला बापू जगा देवा जो माने एते सुंदर प्रचेष्टा आरंभ करिसंती जहाँकि आज पर्यंत हो नथिला। प्रभुंकर गुणगान करिवार सौभाग्य आमको जेतिकी मिलुची, जो माने प्रभुंकर गुणगान श्रवण करती तांको मध्य सेतिकी कृपा मिले। थरे जने संत पचारि थिले जे कृपा कौन, से उत्तर देइथिले जे आमे माने साधारण तो बाबू जदि मो पुओ गोटे भल चाकरी पाईगला, मो पुओ को गोटे भल स्त्री मिलला, तार भल रोजगार है, तार व्यवसाय उन्नति है, भल चाकरी करला, ताहले सेटा भगवान को कृपा। प्रकृत में ता भगवान को कृपा नुहे, बरं सेथिरे छंदी है जदि आमे अहंकार डूबी जीवा तेबे ता मायार कृपा, भगवान को कृपा नुहे। तेबे भगवान को कृपा कौन? भगवान को कृपा हेले आमे भक्तों को संगति लाभ करि परिबा। भगवान को कृपा हेले आमे संतों को संगति लाभ करि परिबा। भगवान को कृपा हेले आमे तांको गुण कीर्तन गान करि परिबा, तांको गुण कीर्तन श्रवण करि परिबा। यदि भगवान को कृपा हबो तेबे आमे प्रभु को गुण कीर्तन करि करि प्रभुंकर निकटवर्ती हो परिबा। से ही होची कृपा। प्रभु जगन्नाथ विषय आरंभ करने पूर्व किसी छोट छोट सुंदर कथा आपण मानकु कहबी। आपण माने जानिचंती पंडरीनाथ बा विठल जी के होचंती स्वयं विष्णु स्वयं नारायण। महाराष्ट्र पंडरीपुर नाम एक जगह अच्छी जोटी भगवान पंडरीपुर वेशरे भक्तों को दर्शन दियंती। पंडरीनाथ तांको कुआ जाए, विठल भगवान मध्य कुआ जाए। जदि आपण केबे सेठिकी जिबे तेबे देखिबे गोटे अद्भुत कथा देखिबे। भगवान विष्णु गोटिए गोड़े इटा ऊपर ठिया होइचंती। तार कहानी जानिचंती? थरे जने भक्तों घर को भगवान स्वयं आसिले दर्शन दवा पाई। से भक्तटी एते प्रभु को पूजा करथला, निष्ठारे पूजा करथला, भगवान स्वयं आसिले दर्शन दवा पाई। एवं जेतबेले आसी ता कबाट रे कराघात कले, भक्तटी बाहरी आसिला एवं हाथ जोड़ी कहला, हे प्रभु आपण तो मते स्वयं शिखई चंदी, पिता माता हेउचंती हमर आद्य गुरु, हमर आद्य भगवान, तांकु ही प्रथम सेवा करबा उचित, तांकु ही प्रथम पूजा करबा उचित। सेही क्रम रे आपण को आदेश मानी, आपण को कथा मानी, मो कर्तव्य हिसाब रे ग्रहण करी मो पिता मातांकर सेवा करूची। तेणु मते आपण को सेवा रे उपस्थित होबा पई किछि समय रा आवश्यकता अछि। दयाकरी आपण कृपा करंतु। कोई गोटे इटा नहीं कि देदेला, कहला प्रभु आपण मो घर सामने रे खाली ठिया हेले आपण को गोड़ कष्ट हेबो, दयाकरी आपण इटा ऊपर ठिया हुंतु। भगवान तो जुगे जुगे भक्तर डोरी रे बंधा होई रुहंती। सेई भक्तटीर सेई महत् उद्देश्य जानी पारी भगवान स्वयं गोटिए गोड़े इटा रे ठिया होई ताको अपेक्षा करथिले, जाके आज पर्यंत आपण विठल भगवान को पाखे दर्शन कर परिबे। ए कथाटी आपण मान को कहिबार उद्देश्य हैला, आम पिता माता हेउचंती हमर आद्य गुरु, हमर प्रथम गुरु। मु सबु जगह रे कहे, जो व्यक्ति प्रत्येक दिन सकाळ उठी केवल निजर पिता मातांकर चरण स्पर्श करी प्रणाम करुथुबो, ताकू कोनोसी मंदिर जीवार आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं आसीबे ताकू दर्शन दवा पे, ताकू कृपा करिया पे, ताकू आशीर्वाद दवा पे। एटा नितांत सत्य घटना। कहा जाए पिता माता ऋण आमे केबे हेले सुझी पारिबा नाही। अनेक व्यक्ति मन में अहं भाव आसे जे मु जड़े धनिक व्यक्ति, मो पाखे बहुत पैसा अच्छी, मो माँ जहाँ चाहब मुझे दे पारि। से गोटे सुंदर घटना आपण मानकु कहबी। जड़े धनी व्यक्ति थरे चिंता कला जे मु एते ज्ञानी, मो पाखे एते धन अच्छी, मो माँ कौन चाहूँगी जानिबी, मो माँ रो जहाँ इच्छा देदेले मातृ ऋण सुझीज। कहीकि दिने पचारा, माँ तते कौन भल लगे? माँ कहला, अरे पुओ मु तो उपनीत बयस पहुँची गले, मोर शेष समय आसीगला, मोर कौन आवश्यकता अच्छी? तेबे जदि तू मते पचारछु मु कहबी तू एक कार्य कर, किछि सुना आनी घरे रख, तोर असुविधा समय कार्य आसीबो। से पिलाटी राजांको दरबार रे जण दरबारी थिला, राजांको अमात्य थिला, राजांकर सब बेले खुशी रखुतला। से चिंता कला, ठीक अच्छी मो माँ रो सुना प्रति दुर्बलता अच्छी, मो माँ को जदि सुना आणिकी देदेवी
मोर मातृ ऋण सुझीजीव। यह चिंता करी थरे से गला राजा पाखु, राजा को एते कोसामत कला, राजा खुशी हुई ताकू बस्ताए सुना मोहर देदेले। से नहीं आसला माँ को पाद पाखे रखीदेला, कहला माँ लो देख समस्ते कहते मातृ ऋण सुझी पारू ना, मु मातृ ऋण सुझीदेली, ए बस्ताक जाक सुना मोहर तोर। माँ टिके हसीदेला, कहला अरे पुओ तू मातृ ऋण सुझीବାକୁ चाहूଛୁ, ମୁଁ ତ ତତେ କେବେ କହି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ଋଣ କରିଛୁ ବୋଲି, ତେବେ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ରାତିକ ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଶୋଇବୁ। କହିଲା ହଉ ମା ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଲା ମା ପାଖରେ। ଅଧରାତିରେ ମା ତାକୁ ଉଠେଇଲା, ପୁଅ ଟିକେ ମୋତେ ନେଇଯିବୁ ବାଥରୁମକୁ। କହିଲା ହଁ ନେଇଯିବି। ନେଇକି ଗଲା। ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ସେଜରେ ବସି କହିଲା ମା ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ ବାପା ପିଇବା ପାଇଁ। ନା ହଁ ଦେବି। ପାଣି ପିଉ ପିଉ ଅଧା ପାଣି ଢଳିଗଲା ସେଜରେ। ଶୀତ ରାତି। ପୁଅ ବିରକ୍ତି ହେଲା, କହିଲା ମା ସେଜରେ ଢାଳିଦେଲୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା, ଶୋଇବା କେମିତି? ଆରେ ପୁଅ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି, ହଉ ଶୋଇବା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ପୁଣି ଉଠିଲା, କହିଲା ପୁଅରେ ପୁଣି ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି। ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୁଅ 3 ଥର ନେଇକି ଗଲା ମାଆକୁ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ହେଲା ରାଗିକି କମ୍ପମାନ ହେଇଗଲା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲୁ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ ଦେବୁନୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ସେଜରେ ତୁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ଗୁହ ମୁତ ପୋଛୁଥିଲି, ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ମୋ ରାତି ସାରା ତୋତେ କୋଳରେ ଶୋଇକି ଧର ଧର ବସିଥିଲି, ରାତି ଶୋଉନଥିଲି, ଦିନ ଶୋଉନଥିଲି, କେବଳ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତୃ ଋଣ ପିତୃ ଋଣ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଅ, ମୋ ପିତାମାତା ଯଦି ଭଲରେ ରହିବେ ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସାରା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆସିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାନ ଭାଇ ଜଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା, ମୁଁ ସତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେହା ଭଳିଆ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, କିଛି ଲୀଳାଗାନ କରିବି, କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ଦେଉଳ ବଡ଼, ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ମହୋଦଧି, ସେ ହେଉଛି ଅପ୍ରତିମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିମୟ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ବାହୁ ଚକା ଆଖି, ନିଜର 2 ହାତ ମେଲେଇ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 2 ହାତ ଖୋଲା ରହିଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ଡାକିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବି, ତା ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ କରିବି। ସେହିପରି ନିଜର 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି ସେ ପଲକ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଯେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଲୀଳା ତାହା କହିଲେ ସହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୀଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୀଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଇ ନିକଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଟା ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଦିନରୁ ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ମୌଡ଼ମଣି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଯଦି କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ମରଣା କରନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି,
ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନା ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କହିକି ଦିନେ ଯାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲେ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କହିଲେ ଆରେ ବାବୁରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସୁମରଣ କରି ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଟିକେ କୌଣସି କାରଣରୁ କାନ୍ଦେ, ଯେପରି ବାପା ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଛୁଆଟେ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତଟି କାନ୍ଦୁଛି, କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, ସେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ରାତି ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ସକାଳୁ ଏଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ମା ପିଲାଦିନରୁ ମୋତେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଜଗା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କହିଲେ ହଉ ଏଇ କଥା ତ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ସେଠୁ ପଚାରୁଛି ପିଲାଟି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? କହିଲେ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ ଚାଲିଯା, ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଦ ଯୁଗଳ କଡ଼ରେ ମୋର ପାଦ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଖୁସି ହେଇଯିବ ପିଲାଟି, ଦୌଡ଼ିବ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ରାତି ସାରା ସେଇଠି ବସିବ, ସକାଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ। ଭଲ ପାଉଛି, ନିଚ୍ଛକ ଭକ୍ତି ମନରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ମନରେ। ସକାଳ ହେଲା, ଦୌଡ଼ିଲା କେବଳ ବାଲିରେ, କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପଥକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଆରେ ସତକୁ ସତ ତା ପାଦ ଯୁଗଳ କଡ଼ରେ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ପାଦ। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆସେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ତାର ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସାରା ଜଗତର ନାଥ, ଆପଣ ଯାହାର ନାଥ ସେ କେବେ ଅନାଥ ହୋଇପାରେନି। ମୁଁ କେମିତି ଅନାଥ ହୋଇଗଲି? ମୋ ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମା ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ନାଥ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନାଥ କେମିତି ହେଲି? କାହିଁକି ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା? ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ, ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୁହଧାର ବୋହି ଆସୁଛି। ଦୌଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଦ ଯୁଗଳ। ସେ ଜୋରରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କହି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ବସି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଛୋଟ ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣିନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ମୁଁ ପୁରା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି ବୋଲି? ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଦ ଯୁଗଳ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଦ ଯୁଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ବାୟା ମୁଁ ପୁରା ତୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଦ ଯୁଗଳ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି କାହିଁ ଗୋଟେ ପାଦ ଯୁଗଳ? ନା ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକୁ ଯାଉ ମୋ ନାମ ସୁମରଣା କରି କରି ମୋତେ ଡାକି ଡାକି ତୁ ଚାଲୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ତୋ କଡ଼ରେ ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାଦ ଯୁଗଳ ଥାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ତୁ ବେସହାରା ହେଇଗଲୁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମନା ହୋଇପଡ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ।
ମତେ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ଚାଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ବାୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲି, ଦୁଇ କୋଳରେ ଉଠେଇ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତତେ ଦୁଇ କୋଳରେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଗ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବିକା। ପୂର୍ବ ସମୟରେ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜନଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲା କଟକଠାରେ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ବିତ୍ରଭାନୁ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଏପରି ଅନେକ ଗଜପତି ମହାରାଜ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀଠାକୁ। ସେହିପରି ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଉଡ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା, ଦ୍ୟୁତ ଖେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶା ଖେଳ। ସେ ପଶା ଖେଳରେ ଥରେ ମାତିଗଲେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ। ସେ ପଶା ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ। ଥରେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରୁ ରାଜନଗରକୁ। ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଆସି ଖବର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ମହାରାଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ପଶା ପାଲି ଧରିଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଆଖିର ଠାରରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଇ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି। ପଶା ଖେଳରେ ସେ ଏତେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ବାଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମସ୍ତକର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନେଇକି ଆସିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗେ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତାର ଦାବିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏପରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଶାସନ କାଳରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମିଳୁ। ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି କଟକକୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ପଶା ଖେଳରେ ମତ ହୋଇ ବାଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା। କହିଲେ ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ମହାରାଜ ନ ଦେଖି ମୋତେ ବାଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାଁ ହାତରେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦେଶକୁ ବା ସେ କିପରି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି ଚାହିଁଲେ, ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୋତକ ଧାରା ବହି ଚାଲିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାରାଜଙ୍କର ବାଁ ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଶା କାଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜାଣିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ବଜମାନେ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିଲି।
से केवल अनुतापर ज्वाल जलिबा लगिले कांदिबा पे लागले ना क्या संगे कथा हेले ना किसी राज्य कार्य करें केवल गोटे गंभीरा घरे कबाट बंद कर कांदिया लगिले। महाराणी पाटमंत्री समस्ते आसी बुझेबा परे से मन मन स्थिर कले जी एपरी अपराध करे तार मृत्युदंड हवा उचित, तेणु मु आत्महत्या करी। तापर चिंता कले मु जने गजपति राजा ठाकुर राजा मु सारा राज्य मते ठाकुर राजा बोली कहूची मु जदि आत्महत्या करी ताले लोकों मन में कौन प्रभाव पड़ो। तापर चिंता कले जो हाथ में मुझे भूल करी से हाथ को दंड मिलवा निश्चित भाव में आवश्यक, नहले सारा राज्य को गोटे भूल खबर जीव। तेबे मो हाथ को दंड दब किए? अनेक चिंता करी अनेक राति विनिद्रा हेले राति शोई पारे ना। अनेक चिंता करी दिने सेनापति सहित बसु बसु कथा हो सेनापति को कथा चल कहले सेनापति महाराज आपण को आज गोटे मनर कथा मु कहबी। से कहले हाँ प्रभु कहतु ना मु अनेक रात्रि है विनिद्रा रही राति शोई पारुनी। कहले महाराज कौन है असुविधा ना प्रत्येक दिन राति मो झरका बाटे गोटे हाथ पशुची भीतर को चेष्टा कर मत मारे मु अनेक चेष्टा कले से हाथ को धरिया कि धरी पारनी मु अनेक तंत्र मंत्र प्रयोग कले किंतु से किसी समाधान हो पारुनी। मु राति अनेक राति विनिद्रा हेली मत राति निद हो नहीं कौन करी। सेनापति कहले महाराज जदि आपण मते सुजोग दियंती ताले आज राति मु निश्चय से हाथटी को धरिकी आनिकी देवी। कहले हो से दिन राति सबू आलोक बंद कर दिया गला, गोटे छोटिया आलोक जलागला। सेनापति हाथ में खड़ग धरी अपेक्षा कले। ठीक अध राति गोटे हाथ पशिला झरका बाट दे जहाँ महाराज कहते सेनापति अपेक्षा रही चोट बसैले से हाथ दुई खंड हो गला। सेनापति गड़ जीतिला भली खुशी चित्कारी उठले महाराज मु काटिदेली किंतु देखला बेलू हाथटी चिन्हा चिन्हा लगुला। से चमकी पड़े कहले अरे तो गजपति महाराज हाथ मु चंडाल कौन कली कहीकि दौड़ी आसला देखिले राजा बाहर बसचंती हाथ कटा हो जाइए। आसी गोड़ तले पड़गले कहले प्रभु क्षमा करंतु। कहले नाई नाई तमें भूल मागिबार आवश्यकता नाई, यही दंड पाइबापी मु योग्य, मते यही दंड मिलवाई थिला या प्रभु को निर्देश कहीकि से प्रभु को प्रार्थना कले हे प्रभु मु आशा करुँची आपण मते क्षमा कर देइथिबे। मु एइटी आपण पाद तले कोटि दंडा मान होची कोटि कोटि दंडवत करुँची। शास्त्र कहूची गोटे हाथ रे प्रणाम करवा अनुचित, तेणु मु आपण को प्रणाम करि परिबि नाही प्रभु मोर गोटे हाथ मु एइटु आपण को दंडवत हेउची, आपण मते कृपा करंतु मो अपराध को क्षमा करंतु। यह कही से सेनापति को कहले तुम पे मोर गोटे अनुरोध अच्छी। सेनापति कहले हाँ कहतु ना मोर ये जो खंडित हाथ ताकू नहीं मो प्रमोद उद्यान रे समाधि दे दिया जाऊ। प्रभु जगन्नाथ अनन्य भक्त से जेतेबेले एते बड़ से बलिदान देले प्रभु जगन्नाथ मध्य संभाली पाले नहीं भक्तर दुख हेला कौन तांको लीला आरंभ हैला। जो समाधि दिया गला किछि दिन बतरे गोटे सुगंध युक्त गुल्म से प्रकाशित हैला, अर्थात से गछटी उठिला। एते सुंदर बास्ना थिला समस्ते विमोहित हो गले। राजा डाकिले माली को यही प्रकार गुल्मर प्रजाति आउ कोठी अछि कि? माली कहला नाई आज्ञा एटा आपणक समाधि ऊपर जहाँ उठी आ कोठी नाई ना तुमको मोर निर्देश यार वंश वृद्धि करा जाऊ। प्रमोद उद्यान चारिआडे धीरे धीरे से गुल्म वृद्धि हैला। ता बास्ना एते अधिका थिला जे समस्ते विमोहित हो जाउतले। गोटे समय गजपति महाराज इच्छा हैला ए गुल्मरे माळ करी मो प्रभु पिंधंतेनी कि सुंदर लागंता। ता परे परे से निजे सजाग हो गले। कहले नियम तो मु निजे करिछि जे जोटा अजाति जो फूल जो फल जार जाति नथिबो ताहा प्रभु को लागी ही परिबो नाही। ताकू ना पंडा माने ग्रहण करिवे ना कौन से ज्ञानी व्यक्ति ग्रहण करेंगे, तेणु यह प्रभु को दिया जाई पारिबो नाही। तेबे हेला कौन किछि दिन परे हठात दिने सकाळु आसी पंडा माने देखुचंदी प्रभु बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ एक सुंदर पल्लव बेशरे गोटे नूतन जातिर गुल्मरे सुंदर पल्लव बेशरे सज्जायित होइचंदी। समस्ते आश्चर्य गले ये ता मुँह को चाहूची सी ता मुँह को चाहूची। कहले ये कौन काली तो बड़ श्रृंगार बेश बेले या नथिला ये कौटू आसिला? जड़े आउ जन को पचार तमें जानिच
खबर जाई पहुँचला गुप्तचर पाखे और गुप्तचर जाई खबर देदेले गजपति महाराज को। गजपति महाराज घोड़ा छुटाई स्वयं आसिले देखापी आसी देखिले अरे बड़ आश्चर्य कथा ये आसला कौटू निजे नहीं कि आसिले ताकू निज राजउवास को माली को डाकिले कहले सत कथा कह एड़ा जगन्नाथ पाखे पहुँचला केमती ये तोरी काम तु ही नहीं दे देचु तते मृत्युदंड दिज्व। माली हाथ जोड़ी कहला आज्ञा मु एमती भूल करनी मते क्षमा करंतु मु केबे हेले एपरी भूल करि परिबि नाही आपनको आदेश बिना मु केमती देई परिबि एटा। किंतु राजा किछि सुनले नाही कहले माली को मृत्युदंड दिया जाओ। से माली केवल कांदिबा को लागला कहले हे प्रभु आजीवन मु आपनको मो भगवान मो इष्ट भाभी पूजा करी आछि राजा को आपनको प्रतिनिधि हिसाब रे पूजा करी आछि मु केबे राजकार्य रे हेळा करिनी केबे राजा उवास टंकाटाए मध्य चोरी करनी मते आज कि अपराध रे आपण फांसी दंड दवा पे जाउचंदी कहि केवल मुंड बड़ाया पे लागिला। सेई दिन रात्रि रे गजपति महाराज सोईचंदी हठात तांकर कबाट पटु गोटे नील आलोक धीरे 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 घर भीतर प्रवेश कला। गजपति महाराज देखुचंदी स्वयं प्रभु जगन्नाथ सुंदर पल्लव वेशरे से गुल्मरे सज्जायित होई तांको गृह भीतर प्रवेश कर आश्चर्य हो गले एवं ठिया पड़े कहले प्रभु आपण ना हे राउते प्रभु जगन्नाथ गजपति को डाके राउते बोली कहले हे राउते तमें जो माली को मृत्युदंड देइथिलो ना से पल्लव बाल मु पिंधिली बोली देख तमर से माली तो जाई कारागार अच्छी मु पुणी से वैसर सज्जायित होइकी आसीची। आश्चर्य हो गले गजपति महाराज कहले प्रभु यह केमती संभव है ना तमें जो त्याग जो बलिदान देइथिलो तमें जो हाथ काटिकी से समाधि करछ मते बड़ कष्ट होइतिला मु चाहती तार पुरस्कार तुमको दवापाई तेणु तमें जो समाधि उपर गुल्म सृष्टि कल ताहा मोर अति प्रिय तेणु मु तांको स्वयं आसी तम प्रमोद उद्यान नहीं कि निजे माल तैयारी करी निजे पिंधि देखो केते चमत्कार कथा। तेणु दयाकोरी तुम से माली को मुक्त कर माली को मुक्त कर दिगला। तापर से कहते प्रभु ये आपण को मु प्रणाम करुच्ची कही जो दंडवत करी मुंड उठेले सबुठ बड़ चमत्कार है जो बाँ हाथटी कटि जाइतिला से बाँ हाथटी पुणी जोड़ी गला। यह थिला प्रभुंकर अपूर्व भक्त पराकाष्ठर निदर्शन। आउ जानी से गुल्म कौन थिला आपण माने समस्ते जानी तुलसी सहित जहा प्रभुंकर सबुठु प्रिय ताहा थिला दयणा। दयणार ना आपण माने समस्ते जानिथिबे। से जो गुल्म सृष्टि होता गजपति महाराज समाधि पीठरू तार ना थिला दयणा। तारी जोगु आज पर्यंत दयणा चोरी उत्सव पुरी रे होई चली। केते कृपावंत थिले आम प्रभु जगन्नाथ। देखंतु भक्तटी जेतेबेले मध्य विपदर पड़ुथला एवं निजर दुई हाथ टेके निजको समर्पण कर दउथला प्रभु निश्चय ता डोरी रे बंधा होई रहउथला।